Welcome to Physics Main BSc, Semester 6, Paper 4, Digital Electronics and Computer Science, C++ programming. We are continuing. Today, the topic is do-while loop and break continuous statements. C++, do-while loop and break statement and continuous statement. So this is a third loop we discuss. In the previous class, we have discussed the two loops. And the third one, for and while we have discussed with examples. And now we see the third loop, which is the do-while loop. Do-while loop. The next loop in C++ is the do-while loop. In the case of while loop, we check the condition first and then execute the iteration. In the case of do-while loop, we execute the iteration first and then we evaluate the condition in order to continue with the loop. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഈ while ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? We check the condition first we check the condition and then execute the loop. ഈ do-while ലൂപ്പിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? We execute the iteration first and then we evaluate the condition in order to continue with the loop. അതാണ് വ്യത്യാസം. ആ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ while ലൂപ്പിൻ്റെയും do-while ലൂപ്പിൻ്റെയും വ്യത്യാസം. The general syntax of the do-while loop is do opening brace, then there are details, the codes, opening brace, closing brace, while condition, semicolon. That is the general syntax. And this is the flow diagram, flow chart for the do-while loop. There is a starting point, there is an ending point. We start, it goes to code block, then we meet the condition that is shown in the parallelogram. If it is true, the operation is repeated, the execution is repeated, and if it finds false, the program ends. So you see the flow of arrow, flow of the program, start, end. If a condition remains true, it is iterated. Otherwise, if the condition becomes false, the program is ended. As shown in the flow diagram, the do-while loop begins with the statement block. It is executed first and then the condition is checked. If the condition is true, then the statement block is repeatedly executed until the condition becomes false. So you see the operation as per the flow chart. As shown in the flow diagram, the do-while loop begins with the statement block. It is executed first and then the condition is checked. If the condition is true, then the statement block is repeatedly executed until the condition becomes false. Let us understand with the help of an example. The examples നമുക്ക് നോക്കാം. Hash include and LT semicolon IOString and GT semicolon. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഈ ആൻഡ് LT ആൻഡ് GT കണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴേ ഈ ആൻഡ് LTയുടെ സ്ഥാനത്ത് ലെസ് ദാൻ സൈനാണ്, ആൻഡ് GTയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രേറ്റർ സൈനാണ് നേരത്തെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം, പല വേർഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻഡ് LT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ LT, ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള ചിഹ്നമാണ് വരുന്നത്, ലെസ് ദാൻ ചിഹ്നമാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ലെസ് ദാൻ സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ ലെസ് ദാൻ സൈന് പകരമുള്ള ഒരു നൊട്ടേഷനാണ് ആൻഡ് LT. അതുപോലെ അവസാനം ഒരു ഗ്രേറ്റർ സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഒടിച്ച ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ, അതിന് പകരമുള്ളതാണ് ഈ ആൻഡ് GT, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ GT, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെസ് ദാൻ സൈനും
ഗ്രേറ്റർ സൈൻ ഇടുന്നതിന് പകരമുള്ള രീതിയാണ് ആൻഡ് എൽ ടി ആൻഡ് ജി ടി. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ലെസ് താൻ സൈൻ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ സൈൻ ഇട്ടാൽ മതി. എവിടെ ആൻഡ് എൽ ടി കാണുന്നു ലെസ് താൻ സൈൻ കൊടുക്കുക, എവിടെ ആൻഡ് ജി ടി കാണുന്നു അവിടെ ഗ്രേറ്റർ സൈൻ കൊടുക്കുക. മറിച്ചു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ലെസ് താൻ സൈൻ ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ. അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ് എൽ ടി എഴുതുമ്പോഴേ നമുക്ക് സെമിക്കോളൻ കാണാം. മറ്റാകുമ്പോൾ ഈ സൈനായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒടിച്ച ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെമിക്കോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളനാണ് ലെസ് താൻ, ആൻഡ് ജി ടി സെമിക്കോളനാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ജി ടി സെമിക്കോളൻ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഹെഡർ ഫയലുകളാണ്. CPPയുടെ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇൻഡി മെയിൻ പാരന്തസിസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ്. സി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കോഡ് സി ഔട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ലെസ് താൻ സൈൻ വേണമല്ലോ. അതായത് 2 ലെസ് താൻ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസെർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്, അത് വേണം. അതിനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് എൽ ടി 2 പ്രാവശ്യം ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ലെസ് താൻ സൈനാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസെർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആൻഡ് കോട്ട്, ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കൊട്ടേഷൻ സൈൻ 2 ഇക്വൽ കോമ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, അതാണ് ആൻഡ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സെമിക്കോളൻ പ്രിന്റിങ് 2. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം കാണിക്കുക കേട്ടോ. പ്രിന്റിങ് 2's മൾട്ടിപ്പിൾസ് ലെസ് താൻ 20 ആൻഡ് കോട്ട്, അവിടെ കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. സെമിക്കോളൻ. പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വേണമല്ലോ. അവിടെ പിന്നെ ആൻഡ് എൽ ടി ലെസ് താൻ സൈൻ ആൻഡ് എൽ ടി ലെസ് താൻ സൈൻ, ആ 2 സൈൻ കൂടി വീണ്ടും കൊടുക്കണം. അത് 2 ഇൻസെർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. എൻഡൽ ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ \n കൊടുത്താലും മതി. സെമിക്കോളൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ 20 വരെ 20 വരെയുള്ള 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഡു വൈൽ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ്, ഫോർ വെച്ച് ചെയ്തതാണ്, ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്, വൈൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. ഈ ഡു വൈൽ വെച്ച് ഈ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് 20 വരെ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റ് i ഈക്വൽ ടു 2 i അസൈൻസ് 2 സെമിക്കോളൻ ഡു വൈലാണ്. അപ്പോൾ ഡു ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് സി ഔട്ട് ലെസ് താൻ സൈൻ 2 സൈൻ, അതിനാണ് ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് കൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ സെമിക്കോളൻ i, അതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം. i അസൈൻസ് ആൻഡ് കോട്ട്, അത് കൊട്ടേഷൻ സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ ലെസ് താൻ സൈൻ ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ ലെസ് താൻ സൈൻ ആൻഡ് i ആൻഡ് എൽ ടി, ഐയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളതാണ്. i ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് കോട്ട് കൊട്ടേഷൻ സെമിക്കോളൻ ബാക്ക് ടി ടാബാണ് ടി ആൻഡ് ഇവിടെ ക്യൂ ടി എന്നായിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് QL. Oh, it is written as QL. It is a part of the program. It is written as QL. It is a part of the program. Then I less plus I plus equals 2. Equals means assignment side. 2 semicolon closing brace while. So do and while completed. While inside a parenthesis I and L T semicolon equal to 20. Close the parenthesis. Then semicolon closing brace. അപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പുട്ടിങ് 2's multiples less than 20 we get I2i means I is 1. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20 are printed. So when we see the output, we get 2, 4, 6, etc. I is for repetition. Now comes two other statement, break and continue statements. Break statement in C++ and continue statement. These two are very important. Break is always a short answer question. Explain break in C++. സിയിൽ അതിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രേക്ക് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ്. അതേപോലെയുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രേക്ക് ഇൻ C++. So we can see what are break and continue statements. Whenever we need to exit out of the loop or statement block without completing it, or if we have to skip iteration, then we make use of two special statements, that is break and continue. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പിന്നെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താനും പിന്നെ തുടരാനും ആണ് ഈ ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച്, the break statement of C++ is used to break and exit out of the loop or the statement block. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ബ്രേക്ക്. ഇത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടെർമിനേറ്റ്സ്, സ്റ്റോപ്സ് ദ ലൂപ്പ് ഓർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് the moment it is encountered. പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ബ്രേക്ക് കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. This is required when we abruptly want to exit from a particular construct irrespective of the test condition. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താതെ പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്. സിമിലർലി, ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു സ്കിപ്പ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ജമ്പ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ വിത്തൗട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി കറണ്ട് ഐറ്ററേഷൻ, then we use the continue statement. In other words, continue is used to continue the flow of the program to the next step. So you see, similarly, if you want to skip a particular statement, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മാറണം, അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം, ഓർ ജമ്പ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ, അടുത്ത ഐറ്ററേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറണം, വിത്തൗട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി കറണ്ട് ഐറ്ററേഷൻ, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഐറ്ററേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അടുത്തതിലേക്ക് മാറണം. ഐറ്ററേഷൻ മീൻസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ, ദ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് എക്സിക്യൂഷൻ ഐറ്ററേഷൻ. വിത്തൗട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി കറണ്ട് ഐറ്ററേഷൻ, ദെൻ വി യൂസ് ദ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തത് പൂർണ്ണമാക്കാതെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, കണ്ടിന്യൂ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Given below is the flow diagram of break and continue statement. ആദ്യം കാണുന്നത് ബ്രേക്കിൻ്റെതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ് രണ്ട് സർക്കിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ബോക്സ് ഒരു പാരലൽ പിന്നെ റോംബസ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസിഷൻ ബ്ലോക്ക് അവിടെയാണ് കോഡ്, അതായത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂലേക്ക് പോകും. കണ്ടിന്യൂന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് കിട്ടും. കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ കോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് നോക്കി, നമ്മൾ
ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചത്. ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ബ്രേക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കോഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും. കോഡ് ബ്ലോക്ക് ആ കോഡ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകും. ബ്രേക്കിലേക്ക് പോയി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഉടനെ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്രേക്ക് ആകും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഇനി അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂവിന് സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഡിസിഷൻ ബ്ലോക്കാണ്, കണ്ടീഷൻ ബ്ലോക്കാണ്. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കോഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും, ആ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂവിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. Let us see example of using break and continue statements in the code. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കുക. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡൽറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ലെസ് ദാൻ സൈൻ, ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ ലെസ് ദാൻ സൈൻ, IO സ്ട്രീം, ആൻജിറ്റി, അത് ആൻജിറ്റി സെമിക്കോളൻ കിട്ടുന്ന സൈനാണ്. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ സ്ട്രിങ്, ആൻറ്റിജിറ്റി സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻറ്റിജിറ്റി ക്ലോസിങ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ബ്രാക്കറ്റാണ്, ഗ്രേറ്റർ സൈനാണ്. യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെമിക്കോളൻ ഇൻറ്റ് മെയിൻ പാരന്തസിസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. സി ഔട്ട്, ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട്, ആൻഡൽറ്റി ലെസ് ദാൻ സൈൻ, ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ ലെസ് ദാൻ സൈൻ, ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ ലെസ് ദാൻ സൈൻ ആണത്. ആൻഡ് കോട്ട് അത് കൊട്ടേഷനാണ്. സെമിക്കോളൻ പ്രിൻറ്റിങ് ടൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ലെസ് ദാൻ 20ക്ക് താഴെയുള്ള 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് കോട്ട് കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ എൻഡൽ ന്യൂ ലൈൻ. ഇൻറ്റ് I = 0 എന്നുള്ള കൗണ്ടർ കൊടുക്കണല്ലോ. നമ്മൾ പിന്നെ 2, 4, 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ കൊടുക്കണം. ഇൻറ്റ് I = 0 സെമിക്കോളൻ വൈൽ. ഇവിടെ വൈൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വൈൽ 1 that is in a parenthesis opening brace if I ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേട്ടോ, ഇത് അസൈൻസ് അല്ല, ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമാണ്. I = 0 ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് I += 2 സെമിക്കോളൻ കണ്ടിന്യൂ. ഇവിടെ വൈൽ വന്നു, കണ്ടിന്യൂ വന്നു. സെമിക്കോളൻ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് സി ഔട്ട്, ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ ആൻഡൽറ്റി 2 ലെസ് ദാൻ സൈൻ, ഇൻസെർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ആൻഡ് കോട്ട് കൊട്ടേഷൻ I കൗണ്ടറാണ്, 2, 4 പോകുന്ന കൗണ്ടറാണ്. I = ആൻഡ് കോട്ട് സെമിക്കോളൻ ആൻഡൽറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സൈൻ സെമിക്കോളൻ I ആൻഡൽറ്റി, ഐയുടെ കേസാണ്. I ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ ആൻഡൽറ്റി സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് കോട്ട് കൊട്ടേഷൻ സെമിക്കോളൻ \T ആൻഡ് കോട്ടാകട്ടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്യൂലില്ല, അത് കോട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മളൊരു ആൻഡ് ക്യൂ അല്ലെന്ന്, ആൻഡ് ക്യൂ അല്ല, ഇത് ആ യുവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് കോട്ടാണ് കേട്ടോ, ആൻഡ് കൊട്ടേഷനാണത്. ആൻഡ് കൊട്ടേഷൻ അതോടെ മുറിഞ്ഞു പോയതാണ്. നേരത്തെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ ആൻഡ് ക്യൂല് പോലും വായിച്ചു. അത് ആൻഡ് കോട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ. ആൻഡ് കോട്ട് കുറച്ചത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ആൻഡ് ക്യൂലല്ല, ആൻഡ് കോട്ടെന്ന് ആയിക്കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ ആ പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് ആൻഡ് കോട്ടെന്ന് ആക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കുക. കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലാണല്ലോ.
അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ടി ആൻഡ് ക്യൂ അല്ല ക്യൂ അല്ല കോട്ടാണ് കേട്ടോ, കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് എന്ന് കേട്ടോ, ആൻഡ് കോട്ട് QOT ആൻഡ് കോട്ട് സെമിക്കോളൻ, ആൻഡ് കോട്ട് സെമിക്കോളനാണ്, അത് തിരുത്തിക്കോളാം. ആൻഡ് കോട്ട് സെമിക്കോളൻ I plus assigns to semicolon IF in a parenthesis I and GT semicolon 20 break. So here continue and break are coming together. Closing brace. Previous ആയിട്ട് 2 ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ഉണ്ട്, അത് 2 ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 2's മൾട്ടിപ്പിൾസ്. I കൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ I നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 എന്ന് വരും. I കൗണ്ടർ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ കൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്, പിന്നെ മറ്റേ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. മറ്റേ 2 ലൂപ്പുകളല്ല, മറ്റേ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. ഡു വൈലാണ് ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ 3 ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഫോർ ലൂപ്പ്, രണ്ടാമത് വൈൽ ലൂപ്പ്, ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്, പിന്നെ ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. ഈ ലൂപ്പുകളുടെ കൂടെ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. ആ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം ബിഗിൻ ചെയ്യാനുമുള്ള, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ. ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം, അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പുണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് സാറിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ലൂപ്പാണ്. അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കുക. ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആൻ എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ്. അവസാനിക്കാതെ പോകും. ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ലൂപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഓൾവേസ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ടു ട്രൂ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി. നിർത്താതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 പരന്തീസ് 2 സെമിക്കോളനാണ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ്. അതായത് നമ്മൾ 4 ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരന്തസിസിൽ 2 സെമിക്കോളൻ കൊടുത്താൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. while semicolon or while 1 will result in while loop being executed indefinitely. Infinite loops should not be encouraged in programming. അപ്പോൾ ഇത് സാറ് എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദ നീഡ് അറൈസസ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. We should be able to break out of the loop using alternating condition inside the loop. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം, കണ്ടീഷൻ അതിനകത്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എസ് എ ടൈപ്പാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ലൂപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഇൻ C++. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റായിട്ട് ഫോർ പറഞ്ഞു, വൈൽ പറഞ്ഞു, ഡുവൈൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് ചേർത്തോളുക. ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ അത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് പ്രത്യേക ലൂപ്പുകളല്ല, ലൂപ്പിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അവസാനം ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ലൂപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഇൻ C++? പേര് പറയണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം, ആ 2ൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. 2 മൾട്ടിപ്പിൾസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ്. SIQ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഗീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക. ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ C++? അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക. വാട്ട് ഈസ് ദി, നീ എന്ന് വായിക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് AND GT? AND സെമിക്കോളൻ വേണം. AND സെമിക്കോളൻ, ആ സെമിക്കോളോടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്.
അത് താഴെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ആൻഡ് ജി ടി. ആൻഡ് എൽ ടി മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളം വേണം, ആൻഡ് ജി ടി സെമിക്കോളം വേണം. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലുക്ക് ആൻഡ് എൽ ടി മീൻസ് ലെസ് ദാൻ സൈൻ, ലെസ് ദാൻ സൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ജി ടി മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ എവിടെയൊക്കെ ലെസ് ദാൻ സൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളം എഴുതാൻ കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ലെസ് ദാൻ സൈൻ തന്നെ ഇടുക. ഈ പേപ്പർ നോക്കുന്നവർ അവർ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ലെസ് ദാൻ സൈനിന് കൊടുക്കും, മറ്റു ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളം കൊടുക്കും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം, പരിചയം രണ്ടിലും വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സൈൻ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി, ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളം എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആൻഡ് ജി ടി സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനാണ്, അതിൻ്റെ ആ അടയാളമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഗിവ് അനദർ ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എക്സ്ക്ലമേഷൻ അല്ലെ കോട്ട്, സിംഗിൾ കോട്ട്, ഡബിൾ കോട്ട്, സ്ട്രിങ്. പിന്നെ C++ പ്രോഗ്രാം. ആ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല, ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട, ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എഴുതുന്ന ഒരു രീതി പറയാനാണ്, വേറെ രീതി പറയാനാണ്. ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു സാധനം എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? എ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ കോട്ട്, ഡബിൾ കോട്ട്, സ്ട്രിങ്. ഇത് എഴുതാനായിട്ട് വേറെ വല്ല രീതിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, താഴെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഫോം എ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ കോട്ട്, ഡബിൾ കോട്ട്, സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള സാധനമാണ്. അതെങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിക്കേ, അതെങ്ങനെ നീട്ടി എഴുതാം. എ അതുപോലെ എഴുതി ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ജി ടി സെമിക്കോളൻ. പിന്നെ സിംഗിൾ കോട്ടിന് നമ്മൾ പറയും സിംഗിൾ കോട്ട് ആൻഡ് അപ്പോസ് സെമിക്കോളൻ. സിംഗിൾ കോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ആൻഡ് അപ്പോസ് സെമിക്കോളൻ. പിന്നെ ഡബിൾ കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് സെമിക്കോളൻ. പിന്നെ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് രീതി. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചല്ലോ, ലെസ് ദാനിന് പകരം ആൻഡ് എൽ ടി സെമിക്കോളൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാനിന് പകരം ആൻഡ് ജി ടി സെമിക്കോളനാണ്. പിന്നെ സിംഗിൾ കോട്ടിന് പകരം ആൻഡ് അപ്പോസ് സെമിക്കോളൻ, ഡബിൾ കോട്ടിന് പകരം ആൻഡ് കോട്ട് സെമിക്കോളൻ. That is all with your 41st lecture on CPP. We continue with another topic in the next class. Thank you very much.